मौलाना मोहम्मद नासिर की बयानात के लिए मौलाना मोहम्मद नासिर की ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। सूरत निसा आयत नंबर 176। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यस्तफ्तूनक कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलालह इन इम्रुउन हलक लैस लहू वलदुन वलहू उख्तुन फलहा निस्फु मा तरक वहुव यरिथुहा इन लम यकुन लहा वलद फ़इन कानत इस्नतैन फलहुमा الثلثان मिम्मा तरक वइन कानू इख्वतन रिजाला वनिसाअन फलिद्दकरि मिस्लु हद्दिल उन्सयैन युबय्यिनुल्लाहु लकुम अन तज़िल्लू वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पदी सूरत मुबारक की इब्तिदाना तरुस पूरी अल्लाह तबारक व तआला ढेर अहम और ढेर मुहिम मसाइल ढेर तफसील सरा बयान फरमाइल। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन। उड़ुम्बीना मोमिनानो ता और टोलु इंसानानो ता द खपल रबना द यरीदो हुकुम और बिया दीदी खबरी याद दिहानी वर्त कवल ची तासो द यो प्लार द यो मोरना स्तासो द नस्ल सिलसिला रा चलीदल और बिया पतासो बांदी द अल्लाह तबारक व तआला दा इनाम और एहसान ची पतासो की द मुआशरे द हर फ़र्द हक़ दागा हुकूक मुतअय्यन कवल खुसूसन जनाना च सिन्फ़ नाज़िक दागा द हुकूक व तअय्युन अगत इज़्ज़त और मकाम वर कवल और बिया द औलाद बहक़ की चिकला यो मोर प्लार वफ़ात शी मोर या प्लार वफ़ात शी और द औलाद वी नु द मिरास और माल अगा द औलाद की पकम तरीक़े सर तक़सीम दल द मिरास अगा तक़सीम तफसील सर अल्लाह जल्ल शानहू पदी सूरत मुबारक की ज़िक्र फरमाइल। और बिया अल्लाह जल्ल शानहू पदी सूरत मुबारक की द खज़ी व द खावन हुकूक जनाना चिकला द खावन नाफरमानशी दागा द इस्लाह तरीक़ा सिंगई द वाज़ व नसीहत पर ज़रिया बांधी कला न कला मामूली सख्ती और तंबीह पर ज़रिया बांधी द यरौल पर ज़रिया बांधी द खपल बिस्तरीना स वक्त पारा द जुदा कौल पर ज़रिया बांधी और दगा से द खज़ी व द खावन द दुआनो द ख़ानदानों ना यो यो फ़र्द रागश्तल और द जिरगे पर तौर बांधी दा मसाइल हल कवल पखपल मंस की मुवाफ़क़त पैदा कवल दगा मसला शुआ और दगा सी द पाक दामनो बाइफ़त व पाक दामन जनाना दागी मकाम व मर्तबा दागी हुकूक अल्लाह तबारक व तआला दाहुम तफसील सरा बयान फरमाए। और बिया पदी सूरत मुबारक की दग वाक़यात व ज़िमन की दग अहकाम व ज़िमन की यहूद व नसारो ज़िक्र हम रागी दाग़ों को बातिल व अक़ाइद मान रद हम उशु और दाग़ों त एतराज़ात व बांदी तफसीली जवाब हम अल्लाह जल्ल शानहू इरशाद फरमाइल। दाग़ों शिरकिया कुफ्रिया अक़ाइद व मान रद हम फरमाइल। उस पदी आखिरी आयत करीमा की चिकम अहम मसला अल्लाह जल्ल शानहू बयान फरमाए दे
هغه د یو داسې کس سره تعلق ساتي چې یو کلاله چې وي، یعنی یو کس داسې وفات شي چې د هغه هیڅ اولاد نه او صرف د هغه یو خور وي، یا یو خور داسې مړه شي په حق ورسي چې د هغه اولاد نه او د هغه یو ورور وي، یا د هغه یو ګڼ شمېر رونه خویندې وي. په دې صورت کې د دې د مال د دې د میراث څنګه تقسیمیږي؟ نو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د دې مسلې تپوس شو چې داسې یو کس وفات شي دغه اولاد نه او صرف دغه یو خور وي، نو په دې وخت کې د میراث څه حکم دی؟ او دغه سي یو صورت داسې راځي چې یو خور وفات شي دغه اولاد نه رور شته یا رونه خویندې شته، دا صورت دی. او یا د یو کس په باره کې چې یو کس وفات شي او دغه یو خور وي، صرف یو خور وي، نور څوک نه، د دې د میراث څه حکم دی؟ یا یو کس وفات شي خپل اولاد نه، مور پلار هم نه، اصول هم نه، فروع هم نه. اصول نه مراد پلار نیکه غور نیکه، فروع نه مراد اولاد سی کړوسی وغیرہ، دا اسم نه، صرف رونه خویندې وي. نو دا غي حکم څه دی؟ په دې آیت کریمه کې دا غي جواب الله جل شانه ارشاد فرمایلی دی او ترغیب دې دې خبرې طرف ته چې دا میراث دومره اهمه مسله ده چې په دې سورته مبارکه کې الله جل شانه تفصیلی احکام ذکر کولو نه بعد په آخر کې د میراث دغه مسله ذکر کړي او د دې سورته مبارکه اختتام هغه په دې سورته مبارکه سره بیان فرمای او آخر کې الله تبارک وتعالى دا هم فرمای چې دا مسائل تاسو ته د پاره بیانوم چې تاسو د گمراهۍ نه بچي. نو معلومه شو چې کله یو سړی په میراث کې خلط ملط وکي او میراث ګډ وډ کی په هیلي حوالی سره میراث مال اخري، نو دې سره انسان گمراه کیږي او دې سره د انسان دنیا آخرت دونه تباہ کیږي. پر دې چې سل کورونه وران کې نو خپل یو کور نشي آبادولی. نو ولې یو سړی د الله تبارک وتعالى په حکم ته الله جل شانه په حکم کې چې د خلاف ورزي وکي او خپل آخرت تباہ کی، بلکې دغه میراث چې کوم مال وي دا یو امانت وي، هغه امانت چې خپل مستحق ته رسول پکار وي. نو فرمایي چې یستفتونک، دوی تانا د حکم تپوس کوي. کم حکم؟ قلت ورته ویا الله یفتیکم، الله جل شانه تاسو ته حکم درکوي فی الکلاله، د کلاله په حق لا. کلاله هغه کس چې هغه وفات شي اولاد نه وارثان بول څوک نه، موږ ورته میراث هم وي. نور هیڅوک هم نه وي، لا وارث وي، صرف یو خور وي. ان امرؤ هلک، کچې یو سړی مړ شي ليس له ولد، چې نوی داغه اولاد، وله اخت، او وی داغه یو خور، بل اس اولاد نشته، اصول فروع نشته، صرف یو خور ده. فلها نصف ما ترک، پس دل ده نیمه ده هغه څه چې پرېښی ده. کم میراث پرېښود دغه نیم د هغه خور ته ملاوي، وهو يرثها، او هغه داغه وهو يرثها، او دا به داغه وارث وي د خور، یعنی خور مړ شي او د خور سو اولاد نه، وهو يرثها، او دا رور د خپل د خور وارث وي. ان لم يكن لها ولد، کچری نوی داغه اولاد، د خور چې کله اولاد نه او دا خور مړ شي نو د خور وارث دا رور دی. فان كانت اثنتين، بیا کچری هغه خویان دی دوی، فلهما الثلثان، هغه دوانو د پاره دو برخې دی مما ترکا پدریو کی. نو چې کوم هغه دغه څه چې هغه د پرې خو دی وي نو دو حصے به هغه په دوی کې تقسیمې کی په دې خویاندو کې. وان كانوا اخوه، او کچری وی ډیر خویان دي، رجالا و نساء، رونه او سړی او خزي، فللذکر، نو سړی لوي دی
مثل حظ الانثیین برابر د برخي د دوو خزو للذکر مثل حظ الانثیین دا عام قانون دی چې کله یو کس وفات شي او داغه بچی وي لونم وي زامنم پکې وي نو داغه ټول میراث هغه راجمع کړی شي او هغه چې د پدریو حصو کې تقسیم کړی شي نو چې کوم دریمه حصہ ده هغه دریمه حصہ کې د قرض وغیرہ ادا کړی شي د قرض وغیرہ ادا کولو نه بعد چې کوم د میراث پاتې شي پاغي کې هغه ټول راوغشتل په دریو حصو تقسیم کړی شي نو دا دوه حصے د وارثانو وي او دا یو حصہ کې د وصیت هغه جاری کېدی شي او هغه وصیت چې کوم جایز او مناسب وصیت وي یو نیم کس داسې وي چې هغه عین د وفات کېدو په وخت کې وصیت شروع کی او خپل ټول مال یو تا بل تا وروبخي او اصل وارثان چې هغه محروم کی هغه ته اعتبار نشته دی وصیت چونکه ابتداء الله تبارک وتعالى دې حکم کړو والذین يتوفون منکم ويذرون ازواجا وصیه لازواجهم تاسو کې هغه کس چې کم وفات کیږي قریب الوفات وي هغه د پاره دا حکم دی چې هغه د وصیت کی خپل بیانو د پاره خپل بچو د پاره وصیت کی دا ابتدایي حکم چې کله په دې صورت مبارکه کې الله جل شانه تفصیل سره د وارث او د میراث احکام بیان او فرمایل نو هغه حکم منسوخ شو اوس د میراث تقسیم قران مجید په خپل باندې کړی دی د قران مجید په رو سره د میراث تقسیم یو سړی چې کله وفات شي د په بچو ته څومره حصہ راسي بچو کې بیا جنکو ته څومره حصہ راسي الکانو ته څومره حصہ راسي او د خزه حیات وی هغه ته څومره حصہ راسي دا تقسیم قران مجید کړی دی او د دې اهم مسائل نه بعد الله جل شانه دا حکم د میراث اخره کې د پر ذکر فرمایل چې کله یو سړی د خاندان سربراه وي یا د ورثو مشر وي او د په مال کې د وارثانو مال ګډوي خلط ملت وي نو د سره د ټول مال حراميږي د چې څومره حلال مال هم وي چې کله پاغي کې د میراث د ورثو هغه مال مکس شي او خلط ملت شي دغه حلال مال هم ورسره حراميږي نو لہذا دا یو ډیر اهم او مهمه مسله ده ترسو پورې چې دغه خپل لور خور حق نه ورکړي مستحقین ته دا غي حق نه رسولي دا معاملات دي او دا حقوق العباد دي او د حقوق العباد قانون دا دی چې ترسو پورې چې هغه بنده معاف کړي نه الله رب کائنات معافي نه کوي او یو حقوق الله دی حقوق الله رب کائنات چې کله مو غواړي خپل بندگانو ته معاف کوي لہذا د دین اسلام چې درې حصے دي نو دوه حصے پاغي کې معاملات دي یو حصہ عبادت دي مو عبادت طرف ته زیات توجه کو او معاملات چې بنیادی او اهم سیز دي هغه طرف ته زموږ استاد توجه هغه کم وي لور خور له حق ورکول ورثو ته دغه حقوق ورکول او دغه چې د خپل ځان باندې د خلکو حقوق پر خودل دي سره چې د دنیا آخرت دونه تباہ کیږي ځکه الله تبارک وتعالى په دې کې دا آخری آیت مبارکه کې دغه میراث حکم تفصیلی ذکر فرمایي یستفتونک دوی تانه د حکم تپوس کوي قلت ورته ویا الله یفتیکم الله جل شانه تاسو ته حکم درکوي فی الکلاله د کلاله په حق لا ان امرؤ هلک کچری یو کس مرشي ليس له ولد چنوي داغه اولاد وله اخت او وی داغه یو خور فلها نصف ما ترک پس د دې نیمه د هغه سجی پرخوي هغه وهو يرثها او دی به وارث وي د خپل خور ان لم يكن لها ولد کچری نوی داغه اولاد فان كانت اثنتين بیا کچری هغه خویان دی وی دوا فلهما الثلثان نو غدوان له دو برخي پدریو کی مما ترکا داغه سن چې د پرې خو دی وی وان كانوا اخوه او کچری وی هغه ډیر خویان دی رجالا ونساء سړی او خزي فللذکر مثل حظ الانثيين نو سړی د پاره بوي برابر د برخې د دوه خزو يبين الله لكم بیانوي الله جل شانه تاسو د پاره ان تضلوا چې تاسو بلار نشي والله بكل شيء عليم او الله جل شانه په هر څه باندې پوي دي صدق الله العظيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك